ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪਾਦ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਕਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬੇਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬੇਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਦੋਹਰਾ ਅਬ ਆਗੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਕਵੀ ਜੇ ਰਹੇ ਗੁਰ ਪਾਸ ਸੋ ਜਸ ਕਬਿਤਨ ਮੈਂ ਕਰਿਓ ਲੀਤ ਪਾਏ ਤਨ ਰਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧੰਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆਨਿਧ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਕਵੀ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਦੇ 52 ਕਵੀ ਹਨ। बड़े बड़े विद्वान कवि ने। कवि सुदामा है, कवि आलम है, कवि हंस राम है, कवि हृदय राम है, कवि टैकण जी हन, कवि कंकण जी हन, कवि धन्ना सिंह जी हन, कवि चंदन जी हन, कवि हीर जी हन। ये कवियां दा दरबार है और कलगीधर दी शोभा हो रही है। अपनी सुरत नूं यतन करिए उत्थे लिजाण दा, जिथे कलगीधर स्वामी दा दरबार सजिया श्री आनंदपुर साहब। महाराज जी दे दरबार दे दरबारी कवि गुरुदेव दे दरबार विच बैठे गुरुदेव दी उपमा कर रहे हैं। अपने आप नूं उस दरबार दे विच हाजिर पाइए, क्योंकि महाकवि कविराज भाई संतोख सिंह जी उन्हां कवियां दे दरबार विच अपने आप नूं हाजिर पा के जदों कवि उपमा करदे ने ते फिर भाई साहब नूं रीझ आउंदी ते फिर भाई साहब भी छंद रचदे नाल। इस करके जिहड़ी अगे कथा आ रही है, इहदे विच जिथे कवियां दे महाराज जी की सिफत के छंद ने, उत्थे भाई साहब ने भी गुरुदेव की सिफत विच छंद उचारण किए ने। ये जाणदे महसूस करदे अनुभव करदे कि उन्हां कवियां दे नाल मैं भी कलगीधर दे दरबार च बैठा हाँ और गुरुदेव की सिफत का दरबार सजिया होया। आओ सतगुरु जी वड्डे हन, वड्डा करके सलाइए। सतगुर वड्डा कर सालाही है, जिस विच वड्डियां वड्याइयां। सतगुरां नूं वड्डा करके सलाइए। क्यों ना सलाइए? उन्हां विच तां वड्डियां वड्याइयां पहलां ही मौजूद हैं, यानी कि सलाउणा चाहिए। हाजरियां भरीए कलगीधर दे चरनां विच और भावना बनाइए। अबान की आस निराश भई, कलगीधर बास कियो मन माही। अबयान की आस निराश भई, कलगीधर बास कियो मन माही। अबयान की आस निराश भई, कलगीधर बास कियो मन माही। कलगीधर जी दे पवित्र चरनां विच हाजरी दवाओ। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा अब आगे वर्णन करो, कवि जे राहे गुर पास। महाकवि कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कथन करते ने कि हुण मैं वर्णन करदा हाँ उन्हां दा प्रसंग जिहड़े कवि गुरु कलगीधर दे पास रहिंदे ने। महाराज जी दे दरबार दे विच बैठ के गुरुदेव दी शोभा करदे ने, गुरुदेव की सिफत विच सोहणे छंद उचारदे ने। भाई साहब कहंदे मैं हुण उन्हां कवियां दा जिक्र करन लगा, उन्हां कवियां वल्लों उचारण कीते होए छंद लिखण लगा जिन्हां विच कलगियां वाले बाजा वाले प्रीतम दियां वड्याइयां हन। सुजस कबितन में करियो, लेत पाए तन रास। किवें उन्हां कवियां ने कलगीधर जी दा सुजस कवितां विच सवैयां विच छंदां विच कथन कीता और गुरुदेव दा सुजस करके गुरुदेव दियां बख्शिशां प्राप्त कीतियां हन। निर्धनियां ने धन प्राप्त कीता है, दुनियावी धन भी और सच्चा धन भी सतगुरु जी दे चरनां विचों उन्हां कवियां ने प्राप्त कीता है। चौपाई धन अर्थी तन गन को पायो। जेड़े धन दे लोड़वान सन, जिन्हां दे अंदर धन दी कांखा सी, गृहस्थी ने गृहस्थी नूं धन दी जरूरत हुंदी है। ਉਹ कवि ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੇ ਅਰਥੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ,
ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਬੁੱਧੀ ਕਰ ਗੁਰਦੇਵ ਰਿਝਾਇਓ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਛੰਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਕਿਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੀਰਘ ਵਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਪ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਰੀਝਦੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ ਕਿਨ ਚਾਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬਿੱਤ ਤੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਤੇ ਲੀਨ ਸਪਾਹਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਸੀ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਾ ਉਦਾਰ ਮੁਕਤ ਕੋ ਦੇਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਤਨੇ ਉਦਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਉਦਾਰ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੀਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਕਵੀ ਤਿਆਗ ਨਿਕੇਤ। ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਚੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਚੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੀਨ ਸਬਾਸਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਕਵੀ ਸਥਿਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸੁਤ ਬਿਤ ਆਦ ਪਾਏ ਸੁਖ ਰਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਂਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਮੁਕਤਈ ਦਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਸੰਪਦਾ ਅਰਗਤ ਲਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੰਪਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼, ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਚਾਰ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ, ਪੰਜਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਚਕਨ ਗੁਰ ਜਸ ਫੈਲਾ। ਚੌ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਚੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਸੁਜਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਮਨੋ ਚੰਦ ਉਜਲ ਬਿਨ ਮੈਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਤੇ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਉਪਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ, ਨਿਰਮਲ ਉਪਮਾ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰਬ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਕੀਤਕ ਕਵੀਨ ਕੇਰ ਕਬਿਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਬਿਤ ਹਨ। ਲਿਖੋ ਸੁਨਾਵਨ ਕੋ ਹਿਤ ਮਿਤ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਬਿਤ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬਿਤ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਜੋਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਹੇਤ ਰਿਝਾਵਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਬਿਤ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੀਝ ਪੈਣ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰੀਝ ਪੈਣ।
ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੀਝ ਪੈਣ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਵਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕੀ ਬਰ ਕਥਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਬਰ ਕਥਾ ਹੈ। ਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਥਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਉੱਤਮ ਕਥਾ ਹੈ। ਕਥੋਂ ਜਥਾ ਮਿਤ ਸੁਨੀਏ ਤਥਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਅਦਭੁਤ ਕਰੇ ਚਰਿਤ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਭੁਤ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਜਿਨੋ ਪਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਆਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਜਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੋਹਣੀ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਛੰਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖ ਕੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤ ਬੀਰਤਾ ਭਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵੀਰਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਬੀਚ ਕਬਿਤਨ ਜਥਾ ਉਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਜਸ ਉਚਾਰਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਛੰਦ, ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਸੰਚੀਆਂ ਸਨ, ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਛੰਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛੰਦ ਲਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਬ ਸੋ ਲਿਖੋ ਕਵੀਨ ਕਈ ਜੈਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਨੋ ਖਾਲਸਾ ਉਪਮਾ ਤੈਸੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਸੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਕਬਿਤ ਅਵਧ ਅਨਾਏ ਕਹਾਂ ਤਿਲਕ ਬਨਾਏ ਕਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਜੂ ਨਦੀ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸਰੀਰ ਤੇ 12 ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ। ਦਵਾਰਕਾ ਛਪਾਏ ਕਹਾਂ ਤਨ ਤਾਇਤ ਹੈ, ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛਾਪੇ ਲਵਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਤਪਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਵਿਦ ਕਹਾਏ ਕਹਾਂ ਬੇਨੀ ਕੇ ਮੁੰਡਾਏ ਕਹਾਂ, ਪੰਡਤ ਕਹਾ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਕੇ ਬਸਾਏ ਕਹਾਂ ਲਾਹ ਲਖੀਅਤ ਹੈ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਹਨ ਮਨਾਏ ਕਹਾਂ ਭੂਪਤ ਰਿਝਾਏ ਕਹਾਂ, ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਾਂ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੋਤਾ ਰਾਮ ਤਾਇਤ ਹੈ, ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ, ਇਹ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਕਵੀ 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਿਤ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹਿ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਚਾਰੂ ਬਰਨ ਤਾਂ ਕੇ ਹਰਨ ਕਲੇਸ਼। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਣੇ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਤੀਰਥ ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ 1 ਵਰਨ ਦੇ 2 ਵਰਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹਾਉਣਗੇ, ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਖੱਤਰੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਵੈਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਹਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਹਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਚਰਨ ਮੁਕਤ ਪਾਇਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਣੇ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਹਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਜੂ ਨਦੀ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਹਾ, ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛਾਪੇ ਲਵਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੀਸ ਤੇ ਬੇਣੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਬੋਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਦਿਨ ਕਰ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਨ ਮਾਨ ਨਾਈ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਹਾਂ ਨਾ ਦਿਲੇਸ਼ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਛਾਇਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਚਕ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਹਾਂ ਨਾ ਕਲਾ ਨਿਧ ਕੀ ਕਲਾ ਕੀ ਕਿਰਨ ਏਕ। ਜਹਾਂ ਨਾ ਕਲਾ ਨਿਧ ਕੀ ਕਲਾ ਕੀ ਕਿਰਨ ਏਕ। ਜਿੱਥੇ ਕਲਾ ਨਿਧ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਮਾਤਰ ਦਾ ਵੀ ਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਮ੍ਰਿਗ ਰਾਜਨ ਕੇ ਬਾਰ ਤਾਇਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਡਾਰ। ਜਹਾਂ ਮ੍ਰਿਗ ਰਾਜਨ ਕੇ ਥਰ ਧਾਈਅਤ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੱਖਾਂ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਗਾਈ ਸੀ ਵਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਵੀ 52 ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਬੀਬਾ ਜੀ,
ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਹੰਸਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਉਹ ਵੇਖੀ ਦੀ, ਔਰ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਹਾਂ ਸੁਰ ਪਤ ਕੀ ਨ ਗਤ, ਰਤ ਪਤ ਕੀ ਨ ਮਤ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਰ ਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੰਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਫਿੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਕਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਦੀ ਆਭਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਤ ਮਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਰਤ ਪਤ ਕੀ ਨਾ ਮਤ, ਰਤੀ ਦਾ ਪਤੀ ਕਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਾਂ ਤੋਲਪਤੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਪਾਇਤ ਹੈ। ਤੇ ਧੌਲਪਤੀ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੌਲਪਤੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਤ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਜਹਾਂ ਸ਼ਰੁਤੀ ਸਿਮਰਤੀ ਸੁਨੀ ਨਾ ਸ਼ੋਨ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੁਤੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਜਸ ਗਾਇਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਰੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰੁਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰੁਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਸ਼ਰੋਤ ਸਿਮਰਤ ਸੁਨੀ ਨਾ ਸ਼ਰੋਨ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ, ਤਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਜਸ ਗਾਇਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਥੱਕ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਰਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਰੁਤੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਉਪਮਾ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਕੌਣ ਬਨਾਰਸੀ ਬਾਸ ਕਰੇ, ਜੈ ਬਾਸ਼ਕ ਨਾ ਗਈਏ ਮੈਂ ਲਸੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਸ਼ਕ ਨਾਗ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਔਦ ਕੋ ਔਸਰ ਨਾਥ ਪਇਓ, ਰਘੁਨਾਥ ਕੇ ਪਾਏ ਨਾ ਪਾਪ ਨਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਵੀ ਅਵਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਨਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਪ ਨਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਰ ਮੁੰਡਨ ਕੋ ਨਾ ਸੀਤਾ ਸਿਤ ਮੈਂ, ਜੈ ਦੇਖ ਕੈ ਲੋਕਾਰ ਦੇਵ ਹਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਤਾ ਅਸਿਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਫੇਦ ਤੇ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਟਿੰਡ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਹ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਸ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦ ਜਗੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵ ਹੱਸਣ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦ ਜਗੇ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੰਦ
ਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ। ਕਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਦਰਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਦ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਬਿਤ ਚਾਰੋਂ ਚੱਕ ਸੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤਿਹਾਰੇ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਚਾਰੋਂ ਚੱਕ ਸੇਵੇਂ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਜਾਣੇ ਆਜ ਤੂੰ ਹੀ ਦੂਜੋ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੇ ਕਰਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਖੰਡ ਖੰਡ ਮੈਂ ਮੰਡਲ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਬਲ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਖੰਡ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਸਾਚੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕੇ ਸਾਚੋ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨੇ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਕੇ ਦਾਨ ਬਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਕਾਏ। ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ, ਆਦਤ ਹੈ। ਕੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਜੰਗ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਕੀ ਆਦਤ ਹੈ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮ ਧਰਮ ਦੇਖੇ ਬਿਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਭਿਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਵਿਭਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ, ਔਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮ ਉਦਾਰ ਪਰ ਪੀਰ ਕੋ ਹਰਨਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮ ਉਦਾਰ ਹਨ ਔਰ ਪਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਕਿਹਨੇ ਫੜਨੀ ਹੈ? ਪਰਾਏ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਕੌਣੇ ਪਾਤ ਲੀਨੋ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਭੁਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੀਚ ਤੇ ਅਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਅਵਤਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਅਚਨਚੇਤ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੀਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ। ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਅਦਭੁਤ ਰਸ। ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਅਦਭੁਤ ਰਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਧਰਮੀ ਜੇ ਪਾਪੀ ਜੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ
ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਰਣਨ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਕਵੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੀਏ। ਕਬਿਤ ਬੇਸ਼ ਬੇਸਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸਰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਆਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਸਰਾ ਬਾਜ ਹੈ, ਬੇਸਰਾ। ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਜ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਕੁਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਰਰੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਨ ਨੇ, ਬਾਜ ਨੇ, ਢੋਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਰਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਲੇਰ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਣਾ ਖੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦਾ, ਪਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦਲੇਰ, ਇਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਸਰੇ ਬਾਜ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੇਸਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਸਰਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗੀਰੇ ਕੌਣ ਕੇ ਘਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਬੇਸਰੇ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜੀਏ ਤੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕੁਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਸਰੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਰਣਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਈਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਜਾਂ ਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਾਰ ਬਾਜਨ ਬਾਰ ਨਾ ਤਰੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਾਂ ਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਾਰ ਬਾਜਨ ਬਰ ਨਾ ਧਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਰਾ ਬਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰ ਨਾ ਧਰੈ। ਬਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਫਿਰ ਬਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰ ਬਾਜਨ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਇੱਥੇ ਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਲ। ਉਹ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਾਂ ਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਬੈਰੀ ਕੇ ਬਰ ਹੈ। ਬੈਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ, ਬਾਜਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਵੈਸੇ ਬਾਜ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਜ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਾਦਾ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਨਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੇਸਰੇ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਬਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬਲ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਚਾਰਾ ਚੁਗਤ ਨਾ ਚੱਕਰਵਾਕ। ਚੱਕਰਵਾਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੇਸਰਾ ਬਾਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਡਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਵਾਕ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਗਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਬੇਸਰਾ ਬਾਜ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੇਸਰਾ ਬਾਜ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਵਾਕ ਨੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ।
ਜਾਂ ਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸ਼ਾਰਦੂਲ ਸੁਰਤ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਚੁਕੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਦੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਜ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੇਸੁਰਾ ਬਾਜ ਗਰਜਦਾ ਹੈ। ਸਗਰੇ ਜਹਾਨ ਕੇ ਬੇਹੰਗ ਜਿਨ ਭੰਗ ਕੀਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪੰਛੀ ਜਿਸ ਪੰਛੀ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਪ ਸੁਨ ਆਵਤ ਕੁਲੰਗ ਪਾਏ ਤਰ ਹੈ। ਕੁਲੰਗ ਨਾਮ ਸਾਰ ਸਾਧਕ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਸਾਧਕ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੇਸੁਰਾ ਬਾਜ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਡੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੁਰ ਗਰੂਰ ਤਜੀਓ ਬਾਜ਼ ਸਭ ਬਾਜ਼ ਆਏ। ਕਵਿਤਾ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਦੇ ਆ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ। ਤਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਰੀਝ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਸੁਣ ਕੇ। ਗਰਰ ਗਰੂਰ ਤਜਿਓ ਬਾਜ ਸਭ ਬਾਜ ਆਏ। ਜੋਰਾਵਰ ਜ਼ੁਰ ਰਾਜਾਨ ਜ਼ੇਰ ਆਨ ਹੈ ਭਏ। ਆਹਾ, ਗਰਰ ਗਰੂਰ ਤਜਿਓ। ਗਰੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੁੜ ਪੰਛੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਰੁੜ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਰੂਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸੋਭਦਾ। ਉਹ ਜ਼ੁਰਰਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਜ, ਉਹ ਬੇਸੁਰਾ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸੋਭਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਰੁੜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜ ਸਭ ਬਾਜ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ ਆ ਗਏ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਜ ਆ ਗਏ, ਬਾਜ ਆ ਜਾ ਬਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ ਆ ਗਏ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜ਼ੁਰਾਜ਼ਾਨ ਜ਼ੇਰ ਆਨ ਹੈ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜ਼ੁਰਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਾਜ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਜ ਦੀ ਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਬੇਸਰਾ ਸਿਧਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਸਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੇਸਰਾ ਬਾਜ ਗਿਆ, ਮਾਨੋ ਛੁੱਟਿਓ ਲੱਖ ਲੱਖਨ ਬੇਹੰਗ ਲੀਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਛੁੱਟਿਆ ਕਿ ਮਾਨੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੀਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਆਉਂਦਾ ਪੰਛੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਜ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਭਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥੇ ਆਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਬੋਲੀ ਚ ਬੋਲ, ਭਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥੇ ਆਂਦੇ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗਏ ਕਿੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੜਨਗੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਚਰਨ ਚਪੇਟ ਚਿੰਚ ਚੋਬ ਤੇ ਚਮਿਟ ਚੱਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੇਸੁਰਾ ਬਾਜ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਝਪਟ ਮਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾ ਮਾਰਿਆ। ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਪੇੜ, ਜਦੋਂ ਐਨ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੰਚ ਚੋਬ ਤੇ ਚਿਮਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਝ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਬ ਦਿੱਤੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਗ, ਸਾਹ ਰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੁੰਝ ਚੋਬੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਿਓ ਕੁਲ ਮਰਗ ਕਲੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਪਏ। ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਮੁਰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਿੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਰੋਡਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲ ਜੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਸੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਨੇ ਖੂਨ ਪੀਤਾ, ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਜ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸਾਡੇ ਬੇਸਰੇ ਬਾਜ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਲੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਭਏ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਾਰ, ਕਲੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤਾਈ ਕਿਨ ਤੀਖੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਲ ਤੁਰੰਗ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਵੀ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸੋਹਣੇ ਚੰਚਲ ਘੋੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਹਾਂ ਖਿਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇਜ ਤਰਲ ਤੁਰੰਗ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਤਿੱਖੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਾਏ। ਮੋਜ ਸੋ ਮੰਗਾਏ ਮੋਲ ਮਹਾਬਾਹੂ ਤੈਂ ਦਏ। ਅਜਾਨ ਬਾਹੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜਾਨ ਬਾਹੂ। ਰੋਜ਼ ਪੜਦੇ ਆ, ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੋ ਭਾਰੀ ਭਰੋਸੋ ਅਜਾਨ ਬਾਹੂ। ਅਜਾਨ ਬਾਹੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਜ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਘੋੜੇ ਮੰਗਾਏ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਡੇ ਦਾਨੀ ਕਿ ਬਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਘੋੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ। ਸੈਲੇ ਦਬਤ ਐਲ ਪਰਤ ਅਲੰਕ ਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਪਹਾੜ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਰਣ ਸਿੰਘਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਖੈਲ ਪਹਿਲ ਖਲਕ ਖਲਨ ਕਰ ਬਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਲ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੰਬ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਨਨ ਕੋਰੰਕ ਬਾਚੇ ਮੱਧ ਕੇ ਮਤੰਗ ਕਾਹੂ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕੁਰੰਕ ਹਿਰਨ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਕਾਹੂ ਬਾਗਨ ਬੇਹੰਗ ਬ੍ਰਿਕ ਬਾਨਰ ਕਹਾਂ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਬਾਗ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਬਾਨਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜੇ। ਚਾਕ ਰੋਚ ਰੀਚ ਕਰ ਚਾਖਰ ਬ੍ਰਹਾਨ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਝਾਂਖ ਰੀਝਾਂ ਰੋਜ ਤੇ ਫੇਰ 12 ਸਿੰਘੇ ਆਦਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਰਾ ਆਦਿਕ ਸੂਰ ਹਨ ਜੰਗਲੀ। ਦਾਹਨ ਦਰਨ ਦੇਵ ਬਾਹਨ ਸੋ ਮਾਰ ਹੈ। ਦਾਹਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਵ ਬਾਹਨ ਸੋ ਮਾਰ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦਾ ਵਾਹਨ। ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਵਾਹਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਪਰਨ ਪੁਕਾਰ ਅਰ ਛੋਡੇ ਅਰ ਬਾਰ ਭਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਬਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਨ ਪੁਕਾਰ ਅਰ ਛੋਡੇ ਘਰ ਬਾਰ ਭਾਜੇ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸਹਿਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਡਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ ਨਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਚੜੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪੱਬਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗ ਪਿਸਾਨ ਪਾਏ ਨਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੱਬਾਂ ਥੱਲੇ, ਚਰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰਿੰਗ ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਿਤ। ਲੰਕ ਆਤੰਕ ਪੁਕਾਰ ਪਰੀ। ਉਧਰ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਤੰਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਿਭੀਸ਼ਣ। ਪੂਰੀ ਸ਼ੰਕ ਬਪੀਕਨ ਰੰਕ ਪਇਓ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਤੰਕ ਡਰ ਗਿਆ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ।
ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਤੰਕ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਕਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਵੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਤੰਕ ਕਾਇਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਟੂਟ ਫਾਨੀ ਫਨ ਹੂਟ ਕੇ ਦਿਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਸ਼ੇਸ਼, ਉਹਦਾ ਫਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਧੀਰਜ ਤੋਲ ਕੀ ਜਾਏ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤ। ਧੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਵੀ ਵੀ ਧੌਲੇ ਨੇ ਬਲਦ ਨੇ ਧਰਤੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਛਪ ਕੋਲ ਬੇਹਾਲ ਪਾਏ ਸਭ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਨੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਛੂ ਦਾ ਵੀ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਧਰਣੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ, ਬਲ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਰਾ ਨੇ ਕੌਲ ਨੇ ਧਰਤੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲ ਪਾਰੇ ਚਤੋ ਰੰਗ ਚਮੂ ਚਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਤਰੰਗਨੀ ਸੈਨਾ, ਚਤਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ, ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੇ ਰਥਾਂ ਤੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਲ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦਾਨ ਕੇ ਕਬਿਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਵੀ ਅਤੀ ਉਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਤੀ ਉਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਏਕ ਸੰਗ ਪੜੇ ਅਵੰਤ ਕਸ ਦੀਪਨ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਜੀ ਹੋਏ, ਕਵੀ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਦਾਮਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਦਾਮਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਦਾਮਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ, ਉਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਂ ਆਪਾਂ, ਸੁਦਾਮਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਦੇ, ਏਕ ਸੰਗ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਸੰਗ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਇੱਕੋ ਨਾਲ। ਅਵੰਤਕਾ ਸੰਦੀਪਨ ਕੇ ਸੰਦੀਪਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਂ। ਅਵੰਤਕਾ ਉਜੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਜੈਨ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਸੋਈ ਸੋਧੇ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲਾਏ ਬੂਜੀ ਬਾਮਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਆਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਭਾਗਵਾਨੇ ਆਈ ਜਰਾ, ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਘਰ ਚ, ਦਲਿੱਦਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ। ਪੁੰਗੀ ਫਲ ਹੋਤ ਤੋ ਅਸੀਸ ਦੇ ਤੋ ਨਾਥ ਜੀ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਗਵਾਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪੁੰਗੀ ਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੰਗੀ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਪਾਰੀ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੰਦੁਲ ਲੈ ਦੀਜੇ ਬਾਂਧ ਲੀਜੇ ਫਟੇ ਜਾਮਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੰਗੀ ਫਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤੰਦੁਲ ਹੈਣ। ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੀਜਾ ਲਿਆਓ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਬੰਨ ਲਓ। ਭਾਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਆ ਜਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਾਟਾ ਚੋਲਾ, ਇਹੀ ਕਰ ਲੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲੋ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ। ਤੰਦਲ ਲੈ ਦੀਜਾ ਬਾਂਧ ਲੀਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਟੇ ਜਾਮਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸੀ, ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਮਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਤੰਦਲ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ ਲਏ।
ਦੀਨ ਦੁਆਰ ਸੁਨ ਕੇ ਦਿਆਲ ਦਰਬਾਰ। ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨੋਂ ਪਾਈ ਅਗਨਤ ਸਾਮਾ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਗਨਤ ਦਾਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਾਣੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੈ ਮਾਨੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਵਹਿ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਵਹਿ ਬਾਮਨ ਸੁਦਾਮਾ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਾਹਮਣ ਸੁਦਾਮਾ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਬਾਹਮਣ ਸੁਦਾਮਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋ। ਇਹ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਦਾਮਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੁਦਾਮਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰਚਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੀਨਾ ਤੇ ਦਨ ਦਾ ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਸੁਦਾਮਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਲਿੱਦਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਦਲਿੱਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੰਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਉਹ ਛੰਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਥ ਸਮਾਨ ਮਹਾਭਾਰਤ ਮਚਾਇਓ ਤਹਾਂ ਖਾਇਓ ਮਾਸਹਾਰੀ आहार जे तो खाएगो मंदर से मोकल गयंद की गर्जन तोसा की तुंकार तारा शीस अकल आएगो ऐसो कीन समर अमर लोक सोनियत तेरो ही बखान खान पान सो भुलाएगो मार कै मैदान यार डारे गोर गोविंद के काल कला फेर को काल है सुहाएगो महाबाहो बीर गुर गोविंद तिहारे त्रास बैरन की सैना बन बन बिचरत हैं। बड़े सोहने ढंग नाल भाई साहब छंद रच रहे ने। एक कलगियां वाले पातशाह दी सिफतां दा दरबार है, महाराज जी दी शोभा दा दरबार है। वध चढ़ के हाजरियां भरीए, महाराज जी दा जस सरवण करिए जी। वाहिगुरु 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 वाहो वाहो गोबिंद सिंह जी 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 वाहो वाहो गोबिंद सिंह जी। आपे गुर चेला 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 आपे गुर चेला। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ हे पूरन हे सर्ब मैं ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ हे संगी हे निरंकार ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਤ हे गोविंद हे गुण निधान ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਬੇਤ हे अपरंपर हर हरे ਐ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ हे संतह कै सदा संग ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ हे ठाकुर हो दासरो ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ नानक दीजै नाम दान ਰਾਖੋ ਹੀ ਐ ਪਰੋਏ आए प्रभ शरणागति ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ एक अखर हर मन बस्त ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਆਲ वाहिगुरु नाम जहाज है ਲੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ जो शरदा कर से बंदे ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ वाहिगुरु नाम जहाज है ਲੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ जो शरदा कर से बंदे ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।